ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خلق دين الإسلام اللهم إني أؤمن بما كلم أنه الحق عندك وأبر إليك مما كلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تقلبني في نفسي أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن عمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم حق والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أغني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أحلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب بالمصطفى والمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القوم وثقلين والفريقان من أرض ومن عجم يا رب يا واسع
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول المقتحم يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم رضانا بفضل وعن عمري وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والأرض والصمت ثم التابعين أولهم أهل التقى والحق والعلم والكرم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك على Fatihah birido ila wa syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihajatin kabira wa sagira. Assalamu alaikum walidina wa walatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa al kiram summa ila arwahi min al anbiya mursalin wa syuhada wa salihin wa salawin wa rasulin وجميع العلماء العاملين من المصنفين والمبشرين والقراء والمحدثين خصوصا الإمام مجد الإسلام بحمد محمد الغزالي أن الله يدعو علينا من علومه بركاته وكرامته وأسراره ثم إلى ركبته ولله سليم والدنا ووالدتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع مشايخنا في الدين وبالواجبات علينا وعليكم أجمعين خصوصا إلى أرواح أموات أهل المسجد وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات أينما كانوا ويعلمهم من مشارق الأرض برها وبرها أن الله يرحمهم ويغفر ذنوبهم وستر عيوبهم وجعل جنات مأواهم وأن الله يرحمهم ويفرج كروبهم ويريح أسرهم ويفجر أبصارهم ويأتي كل سائل منا ومنكم صلى على ما يرضي الله في خير ولطف وعافية وإلى حضرة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana taqdirul kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anjalal ma'a minal mu'assirat wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa asaba 'alal a'malis sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin bil mu'jizatil dhahirat alladzi hasala min nurihi wujudul kainat amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil qur'ani imaman wa bil taqwati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Allahumma amin birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah hadirin rahimakumullah, semoga jamaah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga kesalahan dan kekhilafan kita diampuni Allah, diberi anugerah sehat afiat, panjang umur, panjang usia dalam keadaan digunakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilkhusus guru kita Ayahanda Habibana Abdullah Ali Idrus dan Pak Haji Rohani Abdul Haji, juga para guru-guru yang lain, para ustadz dan takmir, Dewan Takmir Masjid Mujahidin Bukit Palem semuanya, semoga mendapat limpahan karunia rahmat, barakah, inayah, keselamatan, ketentraman, keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dawuh Imam Ghazali. Alhamdulillah kita sampai malam hari ini sampai pada bab yang ke-21. Dan di dalam bab yang ke-21 ini Imam Ghazali akan menjelaskan tentang ghibah, tentang zakat, setelah sebelumnya beliau tuntas menjelaskan tentang ghibah dalam bab sebelumnya. Kita ulang sedikit. Pada bagian terakhir Imam Ghazali berkata bahwa yang bagi li sahibil ghibah ayastaghfirullah ta'ala qabla qiyam minal majlis. Pelaku ghibah harus memohon ampunan kepada Allah sebelum dia bangun dari majelis pembicaraannya, majelis ghibahnya. Jadi dari forum ghibahnya, sebelum dia bangun, dia istighfar, buru-buru minta ampunan kepada Allah dan bertobat terhadap kesalahan ghibah. Wa qabla an tasila ilal mubtab, dan sebelum orang yang diomonginnya, digibahnya tahu, dengar bahwa dia digibah. Nah, gibah yang seperti ini insya Allah dapat ampunan dari Allah. Sekarang kita gibah, sadar, oh saya salah, saya sudah melakukan gibah, buru-buru kita minta ampunan, istighfar kepada Allah, ya Allah saya mohon maaf, saya sudah melakukan suatu kesalahan, suatu dosa besar, yaitu gibah. Dan orang yang kita omongin belum dengar kalau dia diomongin sama kita, maka insya Allah gibah yang seperti ini, orang yang digunjingnya, yang diomonginnya, anhul ismu bitobah, digibah sama bakar. Jaid dengar kalau dia digibahin sama bakar minta ampunan sama Allah, maka Allah tidak akan mengampuni bakar sebelum Jaid menghalalkan, meridhoi bakar. Ya, paham ya? Dosa gibahnya tidak akan hilang sebelum Jaid, orang yang diomongin bakarnya ini, mengampuni, memaafkan, meridhoi bakar. Bakar pelaku gibahnya, Jaid yang digibahnya.
Wa kadzalika idza zanna bi imra'atin laha zawjun fa balaghahu al-khabar la yartafi'u bi taubat. Demikian pula tidak jauh bedanya seperti apabila ada seseorang yang menjinahi seorang perempuan dan perempuan ini punya suami, sampai ceritanya sama suami, suaminya dengar bahwa istrinya ini dijinahi si fulan. Nah, maka suaminya ini tidak bisa bertobat, dosanya tidak diampuni sebelum suaminya memaafkan si Zaid, si fulan yang menjinahi istrinya. Layar tapi udah tobat, dosa jinanya ini tidak bisa hilang dengan tobatnya dia. Tetap si umpamanya yang menjinahinya Bakar menjinahi istrinya Zaid. Zaid udah denger ceritanya bahwa istrinya ini dijinai sama Bakar minta ampunan sama Allah, maka Allah tidak akan mengampuni dosa Bakar sebelum Zaid memaafkan Bakar. Walaupun Bakar tobat, dosanya tetap ada. Dan juga hal-hal yang lain seperti masalah sholat tertinggal, minta ampunan sama Allah, tobat sama Allah, tetap yang tertinggalnya harus diqadha. Zakat di masa-masa yang belakang yang lalu kita pernah punya harta yang nisab zakat. Misalkan waktu itu kita belum tobat, sekarang tobat. Nah, kita minta ampunan sama Allah. Allah terima permohonan ampunannya, tapi tetap dosa meninggalkan zakat atau menyia-nyiakan zakat di masa lalu tetap tidak selesai dengan pengampunan permohonan ampunan dosa kepada Allah. Maka tetap zakat yang di masa lalu ke belakang harus diqadha. Seperti itu, paham ya? Puasa sama. Di masa kebelakang kita pernah meninggalkan puasa saat bulan Ramadan, ya. Kita minta ampunan sama Allah, tidak selesai dengan permohonan minta ampunan sama Allah, tidak selesai kita dengan tobat, walaupun tobatnya tetap jadi sah, tapi dosa di masa lalu meninggalkan puasa tidak selesai apabila puasanya belum diqadha. Itu seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang kita sampai pada bab yang ke-21. Insyaallah di bab yang ke-21 ini Imam Ghazali akan menjelaskan tentang zakat. Zakat kita tahu termasuk salah satu kewajiban kita umat Islam. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum lizakati fa'ilun. Imam Ghazali memulai pembahasan beliau tentang zakat dengan menyampaikan ayat Allah yang berkaitan dengan zakat, walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Yaitu di sini Allah mensifati seorang muslimin, ya. Orang yang muslimin itu yaitu orang yang menunaikan zakatnya, membayar zakatnya ketika dia sudah sampai pada had wajib zakat, yaitu ketika sudah punya harta yang sudah sampai pada nisab zakat, dari mulai pertanian, hasil perniagaan, garis miring perdagangan, juga hasil tambang dan lain-lain. Kita ada babnya khususnya menjelaskan tentang itu. Wa an Abi Hurairah qala, dan diterima dari Sayyidina Abi Hurairah bahwa beliau Sayyidina Abu Hurairah wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala
telah diterima dari Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata sabdanya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati sufihat lahu safaihum min nar fa uhmiya 'alaiha fin nari jahannama fayuqwa biha janbuhu wa dhahruhu ay wa yusa'u jismuhu laha kulluha wa in kasurat kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaru khamsina alfi sanah hatta yuqda bainal ibad, dan seterusnya masih panjang. Baginda Nabi katakan, tidaklah seorang pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, yang tidak membayar atau menunaikan haknya, hak dari emas perak itu. Jadi ada seseorang punya emas, punya perak, tapi tidak dizakati. Nah, illa idza kana yaumal qiyamah, maka melainkan kelak nanti di hari kiamat, emas dan perak yang tidak dipenuhi haknya, dalam kurung tidak dibayar, tidak ditunaikan zakatnya. Nah, sufihat lahu sofaiha minna, sofaihu minna. Maka nanti di hari kiamat emas dan perak tersebut akan dibentuk lempengan, kayak papan, lempengan, kayak pelat. Papan, paham papan ya, lempengan yang lebar memanjang kayak gini, papan. Lempengan dari api neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, kemudian dipanaskan di neraka jahanam. Apa? Emas dan perak tersebut. Emas dan perak tersebut dipanaskan di neraka jahanam. Fayuqwa biha janbuh wa dhahruh ay wa yusa'u jismuhu laha kulluha. Terus, mohon maaf, ibaratnya ini emas peraknya. Nah, si orang tersebut kayak disetrika ya, kayak disimpan si emas yang udah dilebur itu, dipanaskan itu, dibikin kayak seperti yang sama, seperti pelat itu sepanjangnya. Kalau lebih gampangnya kita gambarkan nyetrika baju digelar, terus di atasnya setrika panas diiniin ke pakaian kita. Kurang lebih gambarannya seperti itu supaya cepat pahamnya. Wa yusa'u jismuhu laha. Jadi badannya si pemilik emas perak yang tidak ditunaikan zakatnya itu nanti dibikin lebar, dibikin luas sesuai dengan lempengan emas tersebut ya. Sesuai dengan lempengan emas tersebut yang sudah dipanaskan. Kulluha, seluruhnya, semuanya. Wa in kasurat, walaupun banyak. Jadi semua. Emasnya misalkan ada 10 kilo misalnya. Semuanya ya. Ada 1 kintal ya, semuanya.
Kulama baradat, ketika sudah dingin, emasnya ini sudah dingin, peraknya ini sudah dingin. Uidat biyaumin, diulangi lagi sampai seharian. Begitu. Kalau ibarat kita sekarang dari pagi sampai sore terus begitu. Dingin, diulang, dipanaskan, ini lagi apa? Kayaknya contohnya lebih tepatnya kayak orang bikin martabak telur, ya. Contohnya lebih tepatnya kayak gitu. Atau enggak kayak roti yang buatan Pakistan tuh ada di ini yang di atasnya logam panas, yang ditebar gitu, seperti itu. Lebih tepatnya contohnya seperti itu. Dingin, diulangi lagi, dipanaskan lagi, begitu terus sehari penuh. Karena mikdaru khomsina sana, dan seharinya nanti di alam akhirat itu sekitar 50.000 tahun. Hitungan tahun sekarang di dunia. Coba bayangkan, sekarang kita dalam sehari penuh, jangankan di tubuh kita ditempelkan tembaga panas, ya. Bukan apa ya, logam panas, kena baju panas saja, ya keringatnya udah nggak ketulungan. Iya. Ini logam panas, emas, perak panas. Sehari full diulang-ulang begitu. Dan waktunya sehari di akhirat nanti itu sekitar 50.000 tahun sekarang, bayangkan. Semoga Allah melindungi kita. Ya, saking beratnya harta yang tidak dikeluarkan zakatnya sampai seperti itu. Hatta yuqda bainal ibad, sampai tiba waktunya vonis hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau kata Allah, ya sudah gitu, kalau ada ampunan misalkan selesai. Kalau enggak ya terus 50.000 tahun bukan patokan lamanya, ini harinya. Dalam seharinya seperti entah 2 hari, entah 3 hari, entah. Itu kembali kepada ketetapan hukum dari Allah. Vonis hukum dari Allah selamat atau celaka, diampuni atau tidak. Nanti gimana hasil vonis hukum dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat vonis baik dari Allah, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang menunaikan hak dari harta kita. Nah, setelah itu payuras sabilu, dilihatkanlah jalannya. Setelah hasil vonis hukum dari Allah, lalu kemudian diperlihatkan tuh jalan kamu ke surga sebelah sana misalnya. Kalau sebelum itu ya terus dingin, dipanaskan lagi, digituin lagi, dingin, dipanaskan lagi, dilempengkan, dibentuk lempengan lagi, terus badannya diampar di atas lempengan panas itu terus. Naudzubillah, ya semoga Allah melindungi kita. Fayura sabilhu imma ila jannah wa imma ila nar. Bisa jadi kalau kehendak Allah vonis hukumnya ahli surga, ya diperlihatkan tuh jalan kamu menuju ke surga.
Kalau kehendak Allah hasil vonis hukumnya adalah ahli neraka, diperlihatkan jalan ke neraka. Jalan kamu ke sana. Astagfirullahaladzim, Allah melindungi kita. Al-hadis. Selesai hadisnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman. Kemudian Imam Ghazali menyampaikan lagi firman Allah atau ayat Allah, alladzina yaknuzuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi narri jahannama fatukwa biha jabahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknuzun. Kata Allah, orang-orang yang menimbun emas dan perak, tidak dibelanjakan, tidak diinfakkan di jalan Allah. Emas perak tersebut tidak dibelanjakan, tidak diinfakkan di jalan Allah. Zakatnya tidak dikeluarkan, zakatnya tidak dipenuhi. Fabasyirhum, sampaikan peringatan oleh kamu kepada mereka, kata Allah kepada baginda Nabi, bi'adzabin alim, sampaikan peringatan bahwa mereka diancam dengan siksaan yang teramat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fin nari jahannam. Kapan siksaannya? Nanti di hari emas dan perak tersebut dipanaskan di neraka jahanam. Kemudian jidat mereka tubuh punggung mereka juga dipanaskan dengan emas perak tersebut. Hada makanastum. Nah, ketika itu akan dikatakan, ini hasil simpanan kamu. Inilah hasil buah dari timbunan kalian. Liantusikum, untuk diri kalian. Dulu ketika kalian di dunia punya emas, punya merah, punya perak, zakatnya tidak ditunaikan, maka inilah hasilnya. Yaitu emas tersebut dibuat lempengan, kemudian dipanaskan. Inilah hasilnya. Faduku makuntum, maka rasakan oleh kalian, kata Allah, apa yang kalian timbun. Sekarang rasain. Ya. Inilah buah hasil dari timbunan harta kalian, timbunan emas perak kalian. Kurang lebih bahasanya seperti itu kalau bahasa kita. Surah At-Taubah ayat 24 sampai 25. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ghazali menyampaikan sabda Nabi atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun lil aghniya minal fuqara yaumal qiyamah."
yaquluna dhulamuna huquqana allati furidat alaihim wa yaqulullahu ta'ala wa izzati wa jalali la udanniyannakum wa la ubaidannahum wailun lil agniya, celakalah bagi orang-orang kaya, para miliarder, para hartawan, orang-orang yang diberi anugerah harta banyak, harta melimpah oleh Allah dan hartanya sampai pada nisab zakat. Minal fuqara yaumal qiyamah yakulun, sebagian orang fakir hari kiamat nanti bakal ngomong. Sebagian dari orang-orang fakir di hari kiamat nanti bakal ngomong. Pertama, Allah kasih wailun lil agniya, celaka orang Rasulullah katakan wailun lil agniya, celaka orang-orang kaya. Nanti itu hari kiamat orang fakir bakal ngomong, kaum fuqara bakal ngomong. Bagaimana ngomongnya kaum fuqara atau orang-orang fakir? Dolamuna huquqana, oh mereka orang-orang kaya tuh si fulan yang kaya, fulan orang anu yang diberi anugerah kekayaan lebih. Dolamuna, mereka mendalimi kami, kata orang fakir. Kata kaum miskin, kata kaum fuqara, ngomong tuh kaum fakir, orang-orang yang tidak mampu itu. Orang-orang kaya itu dolim pada kami. Allati furidat alaihim, apa yang Allah fardukan kepada mereka, mereka tidak menunaikannya. Yang dimaksud zakat. Kan sebagian dari harta yang kita miliki itu ada hak orang fakir. Kan zakat ketika dikeluarkan malun mahsusun, kan zakat itu harta yang khusus yang dikeluarkan secara khusus kepada golongan yang khusus. Takrif zakat. Ya. Harta yang khusus dikeluarkan kepada golongan yang khusus dengan jumlah garis miring takaran yang khusus. Itu zakat. Dari harta kita enggak semua, hanya beberapa persen. Nanti dikeluarkan lagi kepada golongan. Enggak semua orang berhak menerima zakat. Ada beberapa orang khusus saja. Khusus. Dan takarannya pun khusus. Oh, saya kan sudah mengeluarkan sekian, saya niatin zakat. Jumlah takarannya tidak sesuai dengan ketentuan yang sah menurut syariat, yang enggak jadi zakat. Walaupun tiap hari sedekah, maka sedekah itu ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib zakat, sedekah sunnah, sedekah yang tidak berdasarkan ketentuan yang khusus, dikeluarkannya tidak harus kepada golongan yang khusus, takarannya pun tidak berdasarkan takaran yang khusus. Itu sedekah terserah kapan, mau berapa. Kalau sunnah kepada siapapun, tidak ada ketentuan golongannya, itu sedekah sunnah. Yang ini yang dimaksud dengan hadis semakin disembunyikan semakin baik. Ketika memberinya tangan kiri pun tidak tahu, sedekah yang sunnah. Kalau sedekah wajib zakat justru ada anjuran disiarkan. Ya, kalau sedekah sunnah ada larangan disiarkan. Ini harus tahu nih.
Harus tahu. Kalau kita zakat ngomong-ngomong, ya diceritain, jatuh ria enggak. Bahkan dianjurkan kalau kita habis pulang ngasih zakat tuh ngelewat orang banyak ngomong, oh saya habis bayar zakat. Tapi kalau sedekah sunnah, madmum indallah, tercela di sisi Allah. Yang paham ya? Ini kadang-kadang kita salah persepsi. Wah, habis zakat ngomong-ngomong. Enggak, memang harus supaya apa? Supaya menggugah, supaya jadi syiar. Maka beda ketentuan syiar perkara wajib dengan perkara sunnah beda. Perkara wajib yang harus disiarkan itu yang wajib. Yang sunnah justru semakin disembunyikan semakin baik. Nah, yang dimaksud di sini sedekah wajib garis miring zakat. Nah, fayaqulullah mendengar omongan si dolim, si fakir, fuqara tentang orang-orang kaya tadi, Allah pun menjawab. Allah berkata, Allah merespon. Bagaimana kata Allah ketika orang fakir ngomong, mereka orang-orang kaya telah zalim kepada saya. Hak saya dari harta yang Allah wajibkan untuk dikeluarkan zakatnya tidak dikeluarkan, kata si fakir. Maka Allah jawab, wa izzati wa jalali wa izzati, sumpah demi keagunganku, wa ulil qasam, ya. Wa jalali, dan sumpah demi kemuliaanku, kata Allah, la udanniyannakum, aku akan mendekatkan kalian. Kepada siapa kalian ya? Orang fakir. Wala ubaidannahum, dan akan aku jauhkan mereka. Maka di satu sisi jadi orang fakir itu rahmat, dekat dengan Allah. Paham ya? Sehingga Nabi sendiri berdoa supaya dimasukkan dalam kelompok min jumratil masakin. Jadi kasih miskin jangan ngaruh. Bahagia berarti kita terpilih didekatkan dengan Allah. Di satu sisi kita juga pengen kaya, ya minta sama Allah, ya. Mudah-mudahan kita dikasih anugerah oleh Allah, miskin tapi kaya, ya kan? Kaya hati, kaya ilmu, kaya rahmat, semuanya. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Miskin dari sifat-sifat tercela. Hadana wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalau kita biasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dimudahkan seluruhnya, membuka segala hajat-hajatnya, diberkahkan kehidupannya sampai dicintai dan sudah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat kita semua dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempurnaan kita dalam majelis ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya Rabbana ta'ala bima wa
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب المنة بالمصطفى رسولي نعطى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عتاد تخصيص والحمد لله في البر والسماء والحمد لله في البر والسماء آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.